capital market, sources of capital market. But today, definitely, along with some other, I will send you the material. So we came to the end of the almost end of the 2019 paper. 2019 paper. So in this last class, we explained about the structure of capital market. Of course, I discussed the same, but I have not sent any material. I think previously I sent, but let us see. The 16th question is explain different wages determinant from theories. అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మనకి there are about 5 theories: classical theory, wage fund theory, demand and supply theory, marginal productivity theory, minimum wages or something like that. Okay, I already previously also I told you that don't attempt this type of question. If it is one theory, we can write it. Even that also difficult. Say, explain the marginal productivity theory of wages. It's okay. Explain the demand and supply theory of wages. It's okay. Or wage fund theory, it is also. But asking this is difficult. Answering such question is difficult. So don't go with that one, but try to learn one theory at least, because there is every possibility to ask theory from wages. So here previously also I told you about marginal productivity theory. Very simple, very simple. The wage will be paid based on the marginal productivity. That's all. But I cannot, at present I cannot explain with the help of diagram. So anyhow, we are not going in deep with the theories of what you call the money, the theory of wages. ఎందుకంటే అవి ఎక్కువ ఉంటాయి. అవి మనం ఎందుకంటే లాస్ట్ 2 చాప్టర్స్ లో కొద్దిగా థియరీ సైడ్ వెళ్ళలేదు మనం. బట్ ఐ విల్ గో విత్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ 2019. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మనీ. ఇది చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మనీ. ఓకే, సో బిఫోర్ మనీ ఆర్ when there is no money that is in existence, the present money what we are using, we used to have a system. Money, when there is no money, the people used to follow a different system. What is that system? Barter system, sir. Very good, Gayatri, thank you. Barter system. So in the barter system, goods are exchanged for goods. అంటే వస్తువులకి మారకం చేసుకుని కొనుక్కోవటం అమ్ముకోవటం చేసేవారు. బట్ ఇన్ దట్ సిస్టమ్ there are some difficulties, there are certain disadvantages, there are certain problems. So to remove the difficulties in the barter system, money came into existence. అందులో డిఫికల్ట్ ఉంది కాబట్టి మనం ఇప్పుడు మనీ అనే దాన్ని ఆ డిఫికల్టీస్ ని రిమూవ్ చేయడానికి మనం we created money. In fact, man created the money. So in that way, money is what money does. Of course, there are many definitions, but today please take the paper and pen.
మరొకసారి ఊరికనే అలా రివిజన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒక్కసారి వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మనీ. అక్కర్లేదు మషారు మా దగ్గర ఉంది అనుకుంటే మనం ఇంకో టాపిక్ వెళ్ళిపోదాం. ఆర్ అదర్వైజ్ వీ విల్ కంప్లీట్ దిస్ వన్. Quantity, of course, there are many theories of money. Quantity theory of money is there. That is Keynes theory is there. But we will go. ఈ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ కింద పీక్ డిస్కస్ చేసాం సార్ మనీ గురించి. చాలా సార్లు మనం చెప్పుకున్నాము. ఆల్దో ఐ మీన్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మనీ మళ్ళీ చెప్పమంటే చెప్తాను, లేదంటే ఐ విల్ గో విత్ అనదర్ టాపిక్. రాసుకుంటారా ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మనీ? సార్ రాసుకుంటాను సార్, చెప్పండి. చెప్పండి సార్. దే ఆర్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మనీ. అది ఇక్కడ కొద్దిగా ఇంట్రొడక్షన్ రాసుకోండి కొద్దిగా. టు ఓవర్కమ్, ప్లీజ్ రైట్ ఇట్. టు ఓవర్కమ్ ద డిఫికల్టీస్, please write it. To overcome the difficulties in the barter system, to overcome the difficulties in the barter system, money came into existence. Money came into existence. Okay. Full stop. The term money derived from the name of goddess. Godess, goddess. గాడెస్ ఎవరు మనకి హిందూ దీంట్లో? డబ్బుకి దేవత ఎవరు? లక్ష్మీదేవి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. బట్ యాక్చువల్లీ ద గాడ్స్ ఆఫ్ రోమ్. ఓకే, no doubt Lakshmi is called money, but basically historically the evolution of the term came from goddess. inverted commas లో ఆమె పేరు జునో, JUNO, జునో మనీటా, MONETA, జునో మొనిటా, MONETA, మొనిటా, జునో మొనిటా ఆఫ్ రోమ్, ROM. సార్ జునో స్పెల్లింగ్ చెప్పండి సార్. JUNO, జునో, MONETA, మొనిటా, జునో మొనిటా ఆఫ్ రోమ్. అన్నిటికంటే ఏమా జునో మొనిటా స్ప్లిట్ స్పెల్లింగ్. జునో మొనిటా, MONETA, మొనిటా ఆఫ్ రోమ్, ROME, రోమ్. ఊరికనే సరదాగా కొత్త వర్డ్ కదా అని చెప్పాను మీకు. జునో మోనిటా అని మనీ అనే పదం అక్కడి నుంచి వచ్చిందనమాట. అక్కడి నుంచి పుట్టిందని చెప్పొచ్చు. ఎవల్యూషన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద రోమ్ టర్మ్, ద రోమ్ గాడెస్ జునో మోనిటా. ఓకే, according to Walker, 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 L silent, Walker, inverted commas, money is what money does. Money is what money does. A simple definition. Okay,
ఇది ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు. ఇంకా పెద్ద డెఫినేషన్ వద్దులేండి, మీరు మర్చిపోతారు. ఓకే, నౌ పుట్ ద సైడ్ హెడ్డింగ్ functions of money broadly classified into three categories. Three categories. Okay, Sir, classified into త్రీ కేటగిరీస్. THRW, త్రీ కేటగిరీస్, మూడు రకాలు ఫంక్షన్స్ ని, అవి చేసే ఫంక్షన్స్ ని మూడు రకాలుగా క్లాసిఫై చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ప్రైమరీ ఫంక్షన్స్, PRIMARY, ప్రైమరీ ఫంక్షన్స్. సెకండ్ వన్ secondary functions, SECONDARY, secondary functions. Third one, contingent, CONTINGENT, contingent functions. ఓకే, అంటే సింపుల్ గా తెలుగులో చెప్పాలంటే ప్రాథమిక విధులు, ఓకే, సెకండరీ ద్వితీయ అని చెప్పొచ్చు విధులు. తెలుగు పదం లేదు, కాంటింజెంట్ విధులు అని కూడా అంటారు. ఓకే, లీవ్ ఇట్. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్కరికి ప్రాథమికంగా అంటే మనీ అనేది ఎందుకు వచ్చింది? ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ టు రిమూవ్ ద డిఫికల్టీస్ ఇన్ ద బార్టర్ సిస్టమ్. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫికల్టీ ఇన్ ద బార్టర్ సిస్టమ్? మెజర్ ఆఫ్ వాల్యూ, మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. అది అందులో డిఫికల్ట్. అంటే విలువని కొలవటం, అలాగనే విలువని బదిలీ చేయటం. విలువని కొలవటం, విలువని బదిలీ చేయటం, తెలుగులో కూడా చెప్తున్నాను. సో ప్లీజ్ రైట్ ఇట్ అండర్. ఈ చార్ట్ టైప్ రాసుకుంటారా? చార్ట్ టైప్ ప్రైమరీ ఫంక్షన్స్ అని కిందనే రెండు, అంటే ప్రైమరీ ఫంక్షన్స్ రెండు. చార్ట్ టైప్ అయితే మీకు ఇంకా ఈజీగా ఉంటుందేమో, చూసుకోండి మీ ఇష్టం. చార్ట్ టైప్ అయితే ప్రైమరీ ఫంక్షన్స్ అని పెట్టారు కదా, దానికి ఒక ఇది పెట్టి రెండు పెట్టండి. అట్లాగే సెకండరీ ఫంక్షన్స్ 3, 3 చార్ట్ టైప్. అట్లాగే కాంటింజెంట్ ఫంక్షన్స్ 4, 2, 3, 4, 2 + 3 5 + 4 9 ఫంక్షన్స్. ఇవి కంపల్సరీగా 9 రాయాలి. అయితే ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ప్రైమరీ ఫంక్షన్ రాయిపోయి అందులోకి ఇందులోకి వెళ్ళిపోవచ్చు. దట్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ. ఎందుకంటే సమ్ టైమ్స్ ఇట్ కెనాట్ వెదర్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఆర్ సెకండరీ ఫంక్షన్ అనేది తెలియకపోవచ్చు. కాబట్టి మీరు ఇలా రాసుకుంటే బాగుంటుంది. ప్రైమరీ ఫంక్షన్స్ అని రాసి దానికి ఒక చిన్న గీత పెట్టి దానికి రెండు క్లాసిఫికేషన్ చేయండి. ఒకటి మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్, రెండోది మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్, రెండోది వెరీ గుడ్ మెజర్ ఆఫ్ వాల్యూ. అలా చేసుకోండి. ఓకే, ఇది చాలా ఈజీ. అంటే మానకం చేయాలంటే ఇదివరకు అయితే వస్తువుకు మానకం చేసేవారు. నౌ వీ కెన్ ఈజీలీ సెల్ అవర్ కమోడిటీస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మనీ అండ్ పర్చేస్ వాట్ వీ వాంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మనీ. ఇన్ దట్ వే ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. మారకపు
మారకానికి ఇప్పుడు మనీ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఇది వరకు మనీ లేనప్పుడు ఇలా కష్టం అయ్యేది. ఎందుకంటే దానిని కొనేవాడు దానికి కావలసిన వాడు దొరకాలి. సో ఈ బార్టర్ సిస్టమ్ హ్యాస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. సెకండ్ వన్ ఈస్ మెజర్ ఆఫ్ వాల్యూ. అంటే ఇక్కడ విలువని కొలవటం. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ a bag of rice? That is say 1,000 rupees. What is the value of cow? That is say 10,000 rupees. But in the barter system, if I want rice, I have to lose my cow. But the cow value is more. The rice value is less. I cannot divide it. అలాంటి డిఫికల్టీస్ ఉండేవి. కానీ ఇప్పుడు సింపుల్ గా I will sell my cow for money and I will purchase rice for money. That is called measure of value. ఒక విలువని కొలవటం. So now it became easy. ఇప్పటికీ బార్టర్ సిస్టమ్ ఉందా లేదా పూర్తిగా? ఇప్పటికి బార్టర్ సిస్టమ్ ఉందా పోయిందా? Is barter system is in existence or not? No, sir. No. Very good. Where from? మీరు ఎక్కడి నుంచి? Here It's all right. ఇప్పటికీ అప్పుడప్పుడు మన వీధిలోకి మన పాత పేపర్లు అమ్మేసుకోవటం లేదా ప్లాస్టిక్ ఏమైనా అమ్మేసుకుంటే వాడు ఉల్లిపాయలు ఇస్తాడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బార్టర్ సిస్టమ్. He will measure the value with the old papers and we will sell the old papers for onions or whatever may be. ఇంకా కొద్ది వెనక్కితే మన ఇంటికి అఫ్కోర్స్ ఏవో కరివేపాకు అంటారు, అలాంటి వాటికి బియ్యం ఇచ్చి కొనుక్కునే పద్ధతి కూడా ఉండేది. ఈవెన్ ఇన్ ద రూరల్ ఏరియా సమ్వేర్ ద బార్టర్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్. కొన్ని దేశాలు అయితే ఈ మనీ కంటే బార్టర్ సిస్టమే మంచిదని దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ అఫ్ కోర్స్ దిస్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ప్రాబ్లమ్స్. బట్ ఇన్ ద రూరల్ ఏరియాస్ ఆర్ ఈవెన్ ద ట్రైబల్ ఏరియాస్ we find barter system. ట్రైబల్ ఏరియాస్ లో ఇప్పటికీ కూడా అక్కడ కొండల్లో వాటిల్లో ఉంటారు. వాళ్ళకి ఏవో రైస్ ఇది పట్టుకెళ్తే వాడు చింతపండు ఇస్తుంటాడు, అలాగే ఏదో ఉప్పు ఇట్లాంటివి పట్టుకెళ్తుంటారు. అఫ్ కోర్స్ ది సిస్టమ్ ఇస్ నాట్ టోటలీ రాంగ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ టోటలీ రిమూవ్డ్, బట్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద డిమాండ్ అండ్ సప్లై. అఫ్ కోర్స్ ఓకే. నౌ కమింగ్ టు ద సెకండరీ ఫంక్షన్స్ లో 3 గీతలు పెట్టుకోండి. సెకండరీ ఫంక్షన్స్ ఒక టేబుల్ లాగా, ఒక చార్ట్ లాగా 3. అందులో ఫస్ట్ వన్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ, STORE, స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ. సెకండ్ వన్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ STANDARD, స్టాండర్డ్ ఆఫ్ డెఫర్డ్ పేమెంట్స్, DEFERRED, డెఫర్డ్ పేమెంట్స్, స్టాండర్డ్ డెఫర్డ్ పేమెంట్స్. థర్డ్ వన్ transfer of money or value, transfer of value. Okay, these are called as secondary functions. Primary functions are 2, secondary functions are 3, contingent functions are 4. Okay, so first one is store of value. విలువని నిల్వ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాపం రైతులు పంట పండిస్తారు, ఆ సంవత్సరం లోపు అమ్మేయాలి, లేకపోతే ఏమవుతుంది పంట ధాన్యం అయ్యి పాడైపోతాయి. ధాన్య రూపంలో డబ్బుని అలా దాచుకోలేడు. అదే డబ్బు రూపంలో అయితే దాచుకోవచ్చు, డబ్బులోకి మార్చేసుకుంటాడు, ధాన్యాన్ని డబ్బులోకి మార్చుకొని దాన్ని ఎక్కడో దాచుకుంటాడు. సో ఇట్ విల్ స్టోర్ ద వాల్యూ, మనీ విల్ స్టోర్ ద వాల్యూ. విలువను నిల్వ చేసుకోవటం అంటారు తెలుగులో. డబ్బు రూపంలో విలువని నిల్వ చేసుకోవచ్చు, దాని విలువను నిల్వ చేసుకోవచ్చు.
ఏదో టమాటాలు ఉన్నాయి, ఒక వారం రోజులు ఉంటాయి. కానీ ఆ టమాటాలను డబ్బు రూపంలో మార్చేసుకుంటే ఆ డబ్బు మళ్ళీ మనకు కావాల్సినప్పుడు మనకి కావాల్సిన వస్తువులు కొనుక్కోవచ్చు. టమాటాలను అలా నిల్వ చేసి మనకు కావాల్సినటువంటి వస్తువులు కొనుక్కోలేం కదా. సో under barter system it is difficult to store the value, but money came into existence and it is doing its secondary function as the store of value అంటే విలువని నిల్వ చేసుకోవటం. మీరందరూ కూడా డబ్బెందుకులే ఖర్చు అయిపోద్ది బంగారంలో పెట్టేద్దాం అంటారు. ఎందుకని? అందులో అయితే నిల్వ, అంటే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మళ్ళీ డబ్బు రూపంలోకి మార్చేసుకోవచ్చు. So people feel that money is good for store of value. Of course I am not going in deep into the store of value. Second one is standard of deferred payments. Deferred payments అంటే ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అన్నమాట. ఏదో 1000 రూపాయలు అప్పు చేసాం, 100 చెప్పని తీరుస్తాం. బార్టర్ సిస్టమ్ లో ఇలాంటి అవకాశం ఉండేది కాదు. సో it is useful. You need not to pay the entire payment at a time because money can be divided into various denominations. ఏదో 100 రూపాయలు 1000 రూపాయలు ఇట్లా చేసుకోవచ్చు. ఎంత కావాలంటే అంత మనం పే చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as deferred payments. DFFERED, deferred payments. So deferred payments in the modern economic, most business people ఏదో వాడి దగ్గర కొంటాడు, 1000 ఇస్తాడు, తర్వాత ఇంకో 1000 ఇస్తాడు. సో ఇన్ దట్ వే బిజినెస్ పీపుల్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ ఎ డెఫర్డ్ పేమెంట్స్, ఈవెన్ ద కామన్ మ్యాన్ ఆల్సో. ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మనీ. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మనీ మీన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. సో మనీ కెన్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ one person to another person at any time, at any place. సులువుగా డబ్బు రూపంలో అయితే మనం బదిలీ చేయొచ్చు. సే యూ కెనాట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద ఫిక్స్డ్ ప్రాపర్టీస్ ఈజీలీ. దేర్ ఇస్ money is easily carryable. You can easily take from one place to another place. That is called transfer of money. Okay, now we are going to the last category, that is contingent functions. CONTINGENT, contingent functions. Okay, under contingent functions there are four. Number one, measurement and distribution of national income. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మెజర్మెంట్, ప్లీజ్ రైట్ ఇట్. మెజర్మెంట్, MEASUREMENT, మెజర్మెంట్ of course, measurement and distribution of, and distribution, DISTRIBUTION, distribution of national income. అదొక ఫంక్షన్, కాంటింజెంట్ ఫంక్షన్ లో. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ ఈక్వలైజెస్ మార్జినల్ యుటిలిటీ. Sir, can you repeat first one, sir? Measurement and distribution. MEASUREMENT, measurement and distribution of national income. Distribution of national income. Measurement and distribution of national income. Sir, second one. Second one, ఎలా సెకండ్ ఈక్వలైజెస్, EQUALISES, ఈక్వలైజెస్ అంటే సమానం చేయటం అంట. ఈక్వలైజెస్ మార్జినల్ యుటిలిటీస్. మార్జినల్, MARGINAL, మార్జినల్ యుటిలిటీస్, UTILITIES, మార్జినల్ యుటిలిటీస్. మార్జినల్ యుటిలిటీస్ and productivities, PRODUCTIVITIES, productivities. Equalizes marginal utilities and productivities.
ఇది కొద్దిగా టెక్నికల్ వర్డ్. మనం మార్జినల్ యూటిలిటీని ఈక్వలైజ్ చేస్తాం. అఫ్ కోర్స్ మీకు ఆ థియరీ లేదు, ఆ థియరీ మనకి సిలబస్ లో లేదు. లా ఆఫ్ ఈక్వి మార్జినల్ యూటిలిటీ అని మార్షల్ థియరీ ఒకటి ఉండేది, ఉంది న్యూక్లియర్ సిలబస్ లో. దాన్ని అప్లై చేయాలి అంటే మనం సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ గాన్ టు మార్కెట్ టు పర్చేస్ సంథింగ్, ఏదో 100 రూపాయలు పట్టుకెళ్లారు. ఆ 100 రూపాయలతో ఏవో ఇంట్లో కావాల్సినవి ఏవో చెప్పారు, తీసుకొచ్చారు. కానీ చివర 100 రూపాయల్లో 10 రూపాయలు మిగిలిపోయింది. వాళ్ళు చెప్పినవన్నీ తెచ్చారు, 10 రూపాయలు మిగిలిపోయింది. ఆ 10 రూపాయలతో మీరు ఏం చేస్తారు? వాట్ యు డూ విత్ 10 రూపీస్? యూ వాంట్ టు స్పెండ్ ఇట్ ఆర్ యూ వాంట్ టు కీప్ ఇట్? Keep it. Very good. Generally, when we want to get more utility, we will spend it. అంటే ఆ 10 రూపాయలు కూడా ఏదో కొనేస్తే మనకే మంచిది కదా అని అనుకుంటాం. అలా అనుకోవటమే ఈక్వలైజేషన్ ఆఫ్ మార్జినల్ యూటిలిటీ అంటారు. అఫ్ కోర్స్ ఆ టర్మ్ నేను డీప్ గా చెప్పడం లేదు. ఏదో అన్ని కొనేస్తాం, అమ్మ 10 రూపాయలు ఉంది అంటే సరే ఏదో కరివేపాకు ఇచ్చి, ఏదో మిరపకాయలు ఇచ్చాయి, ఏదో చెప్తున్నా కొత్తిమీర కట్టించి అంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మార్జినల్ యూటిలిటీ. ద మనీ దట్ ఈస్ లెఫ్ట్ లాస్ట్, అంటే మన దగ్గర ఉండిపోయిన చివరి రూపాయి కూడా ఏదో ఖర్చు పెట్టి మనం ఎక్కువగా తృప్తిని లేదా ప్రయోజనాన్ని పొందాలనుకుంటాం. ఆ విధంగా మనీ అనేది ఈక్వలైజెస్ మార్జినల్ యూటిలిటీ. అంటే మన యొక్క ప్రయోజనాన్ని గరిష్టం చేయడానికి అది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. ఆ 10 రూపాయలతో ఏది కొందాం? కరివేపాక, పచ్చిమిరపకాయల, కొత్తిమీర కట్ట, లేకుంటే చాక్లెటా? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ కాంటింజెంట్ ఫంక్షన్ కిందకి వస్తుంది అనమాట. సో అంతా ఖర్చు పెట్టుకోవాలనుకుంటాం, ఎందుకంటే మనకి ఎక్కువగా ప్రయోజనం ఇవ్వాలి, ఎక్కువ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ వాట్ యు కాల్ మార్జినల్ యూటిలిటీ. అట్లాగే ప్రొడక్టివిటీస్ కూడా. అఫ్ కోర్స్ ప్రొడక్టివిటీ అంటే మనం లేబర్ ని అపాయింట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఈ సూత్రాన్ని అప్లై చేస్తాం అనమాట. అంతకంటే ఎక్కువ డీటెయిల్ అక్కర్లేదు. థర్డ్ వన్ బేసిస్ ఆఫ్ క్రెడిట్, BASIS, బేసిస్ ఆఫ్ క్రెడిట్. అంటే పరపతికి మూలము, అప్పు ఇవ్వటానికి ద్రవ్యము మూలము. ఏదో పక్కింటి వాళ్ళకి వెళ్తారు, 10 రూపాయలు అప్పు ఇవ్వండి అని వెళ్తారు, వాడి దగ్గర మనీ ఉండాలి కదా. సో టు క్రియేట్ క్రెడిట్, మనీ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇచ్చేస్తాడు. అయితే ఇక్కడ బ్యాంకులకి చాలా ఇంపార్టెంట్. నువ్వు వెళ్ళి 1 లక్ష రూపాయలు స్టేట్ బ్యాంక్ లో వేస్తే ఇంకెవడైనా వెళ్ళి వాడికి ఏదైనా డబ్బు కావాలంటే వాడు ఇస్తాడు, అంతే తప్ప స్టేట్ బ్యాంక్ దగ్గర డబ్బులు ఉండవు. చాలా మంది అనుకుంటారు బ్యాంకుల్లో చాలా డబ్బులు ఉంటాయని, కానీ నిజానికి అక్కడ ఉన్న డబ్బులు ఎవరివి? మీవి. మనం అందరినీ అందులో డిపాజిట్ చేస్తే అవి వాళ్ళు అప్పులు ఇవ్వడానికి పనికి వస్తాయి, అంతే తప్ప ఎవడు బ్యాంక్ వెళ్లకుండా పైసా డిపాజిట్ చేయకుండా మాకు అప్పు ఇవ్వండి అంటే బ్యాంకులు అప్పులు ఇవ్వలేవు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్రెడిట్ క్రియేషన్. పరపతి సృష్టి. పరపతిని సృష్టిస్తాయి. ఎలాగా? నువ్వు డబ్బులు వేస్తేనే, అంతే తప్ప బ్యాంక్ దగ్గర డబ్బులు ఉండవు. ఆ డబ్బులన్నీ ఎవరివి? మనవి. మనం 10 రూపాయలు వేస్తే ఎవడైనా వస్తే ఆడో 10 రూపాయలు అప్పు ఇవ్వగలుగుతాడు. సో అది చాలా పెద్ద టాపిక్, ప్రస్తుతానికి మీరు ఇలా అర్థం చేసుకోండి. చెప్పమ్మా. ఇంకోసారి పిచ్చేస్తాను. ఏం లేదు, మనం మనీని బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేస్తాం కదా, దాన్ని ప్రైమరీ డిపాజిట్స్ అంటారు. దాని ద్వారా పరపతిని సృష్టిస్తారు. అంటే మనం డబ్బులు వేస్తేనే వాడు ఇంకొకటికి డబ్బు ఇవ్వగలుగుతాడు. మనం డబ్బులు డిపాజిట్ చేస్తే వాడికి ఇంకొకటికి డబ్బులు ఇవ్వగలుగుతాడు. దాన్నే క్రెడిట్ క్రియేషన్ అంటారు. దాన్నే బేసిస్ ఆఫ్ క్రెడిట్ అంటారు. అంటే డబ్బులుంటే మనం ఇస్తాం, లేదు మనం బ్యాంక్ లో డబ్బులు వేస్తే బ్యాంక్ లో అప్పులు ఇస్తాయి. సో ఆ విధంగా పరపతి సృష్టి బేసిస్ ఆఫ్ క్రెడిట్. అంటే
ఓకే, దెన్ లాస్ట్ వన్ లిక్విడిటీ లాస్ట్ వన్ చివరిది లిక్విడిటీ LIQUIDITY లిక్విడిటీ. మాటి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. లిక్విడిటీ అంటే ఏంటి? లిక్విడిటీ అంటే ఈజీలీ కన్వర్టబుల్ ఇంటూ మనీ. అదే క్వశ్చన్, మనీని కన్వర్టబుల్ అంటారేంటి? మనీని ఈజీగా డబ్బుని డబ్బు రూపంలో మార్చటం. డబ్బు రూపంలో డబ్బే కదా, కానీ దానికి ఉన్న లిక్విడిటీ మిగిలిన వాటికి ఉండదు. మన జేబులో 100 రూపాయలు పెట్టుకుంటే మనకు కావాల్సింది ఎప్పుడు కావాలంటే ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ మనం కొనుక్కోవచ్చు. అదే ఓ 100 రూపాయల చెక్ జేబులో ఉందనుకున్నాం, మనకు కావాల్సింది కొనుక్కోగలమా? ఎందుకని? చెక్కుకి లిక్విడిటీ తక్కువ. అది డబ్బులే పాపం, అది డబ్బులే. కాకపోతే బ్యాంక్కి వెళ్తే ఆడిస్తాడు. ఈ బ్యాంక్కి వెళ్తాం, అది పని చేసేటప్పుడు వెళ్తాం, ఆ 100 రూపాయలు తెచ్చుకోవటం, అప్పుడు మనకు కావాల్సిన కోరికలు తీర్చుకోవటం. అంటే చెక్ ఈజ్ లెస్ లిక్విడ్. అంటే చెక్కు కూడా ద్రవ్యమే, కానీ తక్కువ లిక్విడిటీ ఉంటుంది. దానికి తెలుగులో ద్రవ్యత్వము అంటారు. నా చేతికి వాచి ఉంది, డబ్బులు పెట్టుకున్నదే, కానీ దాన్ని డబ్బు రూపంలోకి మార్చాలంటే టైం పడుతుంది. అది కొనేవాడు ఉండాలి, దాని వాల్యూ తెలియాలి. అదేదో నేను ఎక్కడో కొట్టుకొచ్చాను అన్నొచ్చాడు. కాబట్టి దీనికి లిక్విడిటీ తక్కువ. ఏదో చేతికి ఉంగరం ఉంటుంది, అది డబ్బు పెట్టుకున్నదే, కానీ దాన్ని డబ్బు రూపంలోకి మార్చాలంటే టైం పడుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లిక్విడిటీ. అదే జేబులో డబ్బులు ఉన్నాయనుకో, వెంటనే నాకు కావాల్సిన వస్తువులన్నీ కొనుక్కుంటాను. సో మనీ హ్యావ్ హై లిక్విడిటీ. వాడికి ఏంటంటే కోటీశ్వరుడు అంటారు. నిజమే, కానీ వాడి దగ్గర డబ్బులు లేవు, ఆస్తులు ఉన్నాయి, ఫర్నిచర్ ఉంది, ఇల్లు ఉంది, అవంతా డబ్బుతోటి కొన్నవే. కానీ అవి డబ్బు రూపంలోకి మారటానికి కొంత టైం పడుతుంది. కానీ డబ్బు రూపంలోకి మారటానికి టైం అక్కర్లా. అందుకే దాన్ని లిక్విడ్ అంటాం. అందుకే మనం అప్పుడప్పుడు అంటుంటారు, సార్ మీరు మీ దగ్గర లిక్విడ్ క్యాష్ ఎంత ఉంది అంటారు. అదే మా దగ్గర ఏదో 10 కోట్లు ఆస్తుంది కానీ లిక్విడ్ క్యాష్ లేదంటారు. అంటే లిక్విడ్ క్యాష్ అంటే ఈజీలీ కన్వర్టబుల్ ఇంటూ క్యాష్ ఆర్ ఈజీలీ కన్వర్టబుల్ ఇంటూ మనీ. అంటే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మనీ కెప్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మనీ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ లిక్విడ్. అది దాని అర్థం. లిక్విడ్ అంటే ద్రవము అట్లాంటిది కాదు. సో ఇది అంటే డాలర్స్ టు రూపీస్ టు డాలర్స్. అది కూడా వస్తున్నాయి. అది కూడా డాలర్ ఈస్ లెస్ లిక్విడ్ కంపేర్ టు రూపీస్ ఇన్ ఇండియా. ఇప్పుడు పైకి ఎక్కడైనా తీసుకెళ్ళి డాలర్ ఇస్తే ఆవిడ తీసుకోడు కదా. నువ్వు బ్యాంక్కి వెళ్ళి దాన్ని మనీలోకి మార్చి ఇండియన్ రూపీస్ లోకి మారిస్తే అప్పుడు అది లిక్విడ్ క్యాష్ అవుతుంది, లిక్విడ్ రూపీస్ అవుతుంది. సో ఏదైతే త్వరగా డబ్బు రూపంలోకి మారగలుగుతుందో దాన్నే ద్రవ్యత్వము లేదా లిక్విడిటీ అంటారు. ఇంగ్లీష్ లో లిక్విడిటీ అంటారు, తెలుగులో ద్రవ్యత్వం అంటారు. ఈజీలీ కన్వర్టబుల్ మనీ ఈజ్ ఈజీలీ కన్వర్టబుల్ ఇంటూ మనీ ఆర్ ఇన్ క్యాష్ దట్ క్యారీస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ లిక్విడిటీ దట్ కెన్ సాటిస్ఫై అవర్ డిజైర్స్ ఈజీలీ. సో దట్ ఈస్ వాట్ యు కాల్ ద లిక్విడిటీ. ఆ లిక్విడిటీ ఫంక్షన్ ని కూడా ఇది కాంటింజెంట్ ఫంక్షన్ గా చేస్తుంది అన్నమాట. బహుశా మీలో లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అని అంటారు, ఎక్కడైనా విని ఉంటారు. బ్యాలెన్స్ షీట్ అని ఎసెట్స్ లయబిలిటీస్ అని, ఎసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. ఆ ఎసెట్స్ సైడ్ మొట్టమొదటి ఏం రాస్తారంటే క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అని రాస్తారు, లిక్విడ్, చేతిలో నగదు, క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్. నెక్స్ట్ రాస్తారు క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్, అది డబ్బులే. కానీ అదేంటి, బ్యాంక్ పని చేసే టైంలోనే వెళ్ళి తెచ్చుకోవాలి. మనం ఏదో అర్ధరాత్రి వెళ్తే డబ్బులు ఇవ్వరు. అఫ్కోర్స్ నవేడేస్ ATM ఈజ్ వర్కింగ్ 24 hours సో దట్ వీఆర్ గెటింగ్ మోర్ లిక్విడ్ అసెట్. లిక్విడ్ గా ఈజీగా కన్వర్టబుల్ గా ఉంది బికాస్ ఆఫ్ ATMs అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లిక్విడిటీ అంటే ఈజీలీ కన్వర్టబుల్ ఇంటూ క్యాష్ అంటారు దాన్ని. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మనీ బ్రాడ్లీ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 3. మాస్టర్ ఏదో కష్టపడి చెప్పినట్టున్నారు,
కానీ నాకు ఏదో ముందుది వెనకది ముందు ఏదో ఒకటి రాయి. క్లాసిఫికేషన్ చేసి రాయగలిగితే ఇట్స్ ఓకే. లేదు ఆ కిందది పైది ఏదో కొన్ని 9 ఫంక్షన్స్ చెప్పాను సార్, నాకు ఒక లైన్ లో రావటం లేదు, ఒక లైన్ లో వచ్చినా మంచిదే, రాకపోయినా పర్వాలేదు, బట్ రైట్ ఓకే. అలాంటప్పుడు క్లాసిఫికేషన్ వదిలేసేయండి. దీస్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ ద దీస్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మనీ అని వరుసగా రాసేయండి. వచ్చు బాగానే పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చు అనుకుంటే క్లాసిఫై చేసి రాయండి. ఓకే ఓకే. ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్? ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్?